नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज जुलाई 18 तारिख शुक्रवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 सरकारंकर निद भांगिला। बालेश्वर छात्री मृत्यु पर सरकारंकर निद भांगिला। कार्य क्षेत्र में विशेषकर शिक्षानुष्ठान रे महिला माने केते सुरक्षित एने सुनिश्चित करने को सरकार अंटा भिड़िचंती। महिला कर्मचारी सुरक्षा पाई सरकार पदक्षेप नेबा आरंभ करिचंती। सबु कार्यक्षेत्र शिक्षानुष्ठान रे छात्र छात्री और महिला पाई एक सुरक्षित वातावरण सृष्टि करने को निर्देश दिया जाइछि। एने विद्यालय गणशिक्षा विभाग पक्षर विज्ञप्ति जारी करा जाइछि। कार्यस्थली रे महिला माननकु यौन उत्पीड़न आईन 2013 अंतर्गत व्यवस्था गुड़िक पालन करने को सरकार एबे निर्देशनामा जारी करिसेंती। यह सहित महिला मानक पई स्वतंत्र हेल्पलाइन नंबर मध्य जारी करा जाइछि। नंबर 2 कांग्रेस रो ओडिशा बंद अपडेट। गतकाली कांग्रेस तरफरु ओडिशा रे 12 घंटिया बंद पालन करा जाइथिला। तबे सबुठारे देखिबाकू मिलिछि लोक माने स्वतपूर्ण भाव में यह बंद रे सहयोग करिसेंती। रास्ता घाट ठारू आरंभ करी गतकाली बैंक यह सहित सबु व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहिथिला। दुष्कर्म छात्री मृत्यु आदि घटना को विरोध करी सबुठारे समान स्वर देखिबाकू मिलिथिला। जानवाहन शिक्षानुष्ठान वाणिज्य प्रतिष्ठान बंद रहिथिला। तेबे गोटे पटे ओडिशा रे महिला प्रति हेउथिबा अत्याचार को विरोध करी एक होइचंती बस मालिक ड्राइवर एवं कर्मचारी। तेबे कांग्रेस तरफरु दिया जाइथिबा एही बंद टेकरा राज्य रे सफल होइथिबा कांग्रेस तरफरु कुहा जाइछि। नंबर 3 वार्ड मेंबर पाइबे 2 लाख टंका। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी राज्यर पंचायत प्रतिनिधि मानक पई कार्य अवधि समय रे मृत्यु किंबा अक्षमता घटिले अनुकंपा सहायता राशि प्रदान करबाकू निष्पत्ति नैचंती। निष्पत्ति अनुसार पंचायत राज व्यवस्था रे कार्यरत वार्ड मेंबरंग ठारू आरंभ करी जिला परिषद सभापति पर्यंत समस्ते एथिरे अंतर्भुक्त हेबे। पंचायत प्रतिनिधि मानकर कार्य अवधि समय रे कौनसे पंचायत प्रतिनिधि मानकर मृत्यु घटिले तांको आत्मीय सदन माननको 2 लाख टंका सहाय्य दियाजिबो। अन्यपटे उभय आखि उभय हाथ किंबा उभय गोड़ नष्ट हेले तांको मध्य 2 लाख टंका पर्यंत सहाय्य दियाजिबो। गोटिए आखि किंबा गोटिए गोड़ नष्ट हेले तांको 1 लाख टंका पर्यंत सहायता राशि दियाजिबो। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबल नाही। तेबे व्यस्त होंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारू नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो। समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल जहाकु नै आपण सहज आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पाई आज ही कॉल करंतु। नंबर 4 आज हेबो बड़ निष्पत्ति। सोमेश्वरी मृत्यु को नहीं सारा राज्य रे एबे राजनीति सरगरम होइछि। तबे ए समय मध्य रे एक बड़ निष्पत्ति नैछि उच्च शिक्षा विभाग। आज बालेश्वर जीव उच्च शिक्षा विभाग रो उच्च स्तरीय कमिटी एफएम कॉलेज रो छात्री मृत्यु घटनार तदंत करिवो। 18 और 19 तारिख 2 दिन तदंत करिवो बोली जणा पड़िछि। उपस्थित रहिबाकू आईसीसी सदस्य माननकू निर्देश दिया जाइछि। जुलाई 13 तारिख रे कमिटी प्राथमिक तदंत करी रिपोर्ट दाखल करिथिला। नंबर 5 आउ जणे नारी देले आत्महत्यार धमक। बालेश्वर फकीर मोहन कॉलेज छात्री मृत्यु पर एबे राज्य रे पूरा माहौल तातिकी अछि। एबे मामला थंडा न पड़ुणु आउ जणे नारी राज्य सरकार को निज जीवन हारी देबा को धमक देइचंती। पूर्वरु एक गणमाध्यम संस्था रे कार्य करुथिबा अभियोग कारणी महिला जनक बिना कारण रे तांको स्वामी को चाकरी बाहर करदेवा अभियोग आनी सरकार को तदंत करने को निर्देश देइचंती। तांको एक्स अकाउंट रे से सीएमओ ओडिशा को टैग करी निजर समस्या जणाइचंती। तबे समस्या समाधान न हेले निज जीवन हारी देवा को धमक देइचंती। नंबर 6 पुणी बंधा हेले आउ जणे रसिकिया अध्यापक। बालेश्वर फकीर मोहन स्वयंशासित महाविद्यालय रे छात्री आत्महत्या परे एबे संबलपुर रो गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय रे जणे इंटीग्रेटेड बीएड द्वितीय वर्षर छात्री को निर्यातना अभियोग रे महिला पुलिस असिस्टेंट प्रोफेसर को गिरफ्त करिछि। अभियुक्त प्रोफेसर शिक्षा विभाग अध्यापक गोपीकांत सुना बयस 32 वर्ष। तेबे 4 मास तले छात्री जनक असदा आचरण को नहीं महिला थाना रे अभियोग करथिले। छात्री जनक तांकर अभियोग रे दर्शाइचंती श्री सुना विवाहर प्रतिश्रुति देई तांको सहित शारीरिक संपर्क रखिथिले। हेले पुलिस सेतबळे कोनोसी
କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। ନମ୍ବର 7 ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍। ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ପାଇଁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ଏହା ସହିତ ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ବାଲେଶ୍ୱର। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ନମ୍ବର 8 ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲା ବିଜେଡି। ବାଲେଶ୍ୱର ଏଫ୍ଏମ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମାହୁତି ଘଟଣାରେ ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛି ବିଜେଡି। ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍କୁ ବିଜେଡି କାଉଣ୍ଟର କରିଛି। ଯେଉଁ ଝିଅ 7 ମାସ ଧରି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଲା, ବାରଦ୍ୱାର ହେଲା, ତାକୁ ସରକାର ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଘଟଣାର ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ସହିତ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଛି ବିଜେଡି। ନମ୍ବର 9 ଓଡ଼ିଶା ଆସିପାରନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା। ଫକୀରମୋହନ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ବିଶୀଙ୍କ ଆତ୍ମାହୁତି ଘଟଣାରେ ଏବେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହା ବଡ଼ ଖବର ପାଲଟିଛି। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମୃତ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ନିଜ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏଭଳି ଦୁଃଖ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ସେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ ଏବେ ପେପରଲେସ୍ ହେବ। ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ 2 ଦିନିଆ ଜାତୀୟ ସୁଶାସନ ଅଭ୍ୟାସ ସମ୍ପର୍କିତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓଡ଼ିଶା ମଡେଲ ରଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରବଣ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାରି ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଗତିଶୀଳ ହେଉଛି। ସୁଶାସନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଅଧିକାର, ଆଉ ଏହା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ ଏବେ ପେପରଲେସ୍ ହୋଇଛି। ଆଗକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଶାସନ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ AI ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ବିଧାନସଭାରେ ଚଳିତ ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପେପରଲେସ୍ ହୋଇଥିଲା। ସରକାରୀ କାମ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ପାଇଁ ଏବେ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର କାମ ହେବ। ନମ୍ବର 11 ଜୀବନ ହାରିଲେ ଛାତ୍ର। ଗୁଣୁପୁର ଗାନ୍ଧୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ପୁଣି ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମୃତ ଛାତ୍ର ଜଣକ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଗ୍ରାମର ହିମାଂଶୁ ହୋତା। ବାୟୋଟେକ୍ନିକ୍ ବିଭାଗର ସେ 2ୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗୁଣୁପୁର ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଯେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହାୟତାରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୁଲିସ। ନମ୍ବର 12 ଅନଲାଇନ୍ ହେବ ଏବେ ଜମି ଜମା କାଗଜପତ୍ର। ବିହାରରେ ସମସ୍ତ ଜମି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦଲିଲକୁ ଡିଜିଟାଲ କରିବାକୁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଦଲିଲର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପୁରୁଣା ଜମି ରେକର୍ଡ ସମେତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଦଲିଲକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ଚାଲିଛି। ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରଖାଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା ପଞ୍ଜୀକୃତ ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ ଅପଲୋଡ୍ କରାଯାଉଛି। ଜୁଲାଇ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଡିଜିଟାଇଜେସନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ନମ୍ବର 13 ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ 2024-25ର ଫଳାଫଳ ଗତକାଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୋର ପୁଣି ଥରେ ଲଗାତାର 8ମ ଥର ପାଇଁ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହର ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ପଦକ ପାଇଛି ଇନ୍ଦୋର। ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଇନ୍ଦୋର। ଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାନ ଭବନଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବିଜେତା ସହରଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅଧୀନରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ 9 ନମ୍ବରକୁ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ତାଲିକାରେ ଗୁଜରାଟର ସୁରତ 2ୟ ସ୍ଥାନ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନବୀ ମୁମ୍ବାଇ 3ୟ ସ୍ଥାନ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ସଫା ସହର ଭାବରେ ସୁଯୋଗ ହାସଲ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଭୋପାଳ 2ୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ 3ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ନମ୍ବର 14 ଅଧା ହୋଇଯିବ ଟୋଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜମାର୍ଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ NHAରେ
टोल टैक्स हार में एक गुरुत्वपूर्ण संशोधन पर प्रस्ताव रखाଯାଇଛି। ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି 10 ମିଟର ଚଉଡ଼ା 2 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତାକୁ 4 ଲେନ୍କୁ ବିସ୍ତାର କରାଯାଉଛି ତେବେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ 50% କମିଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧା ଟୋଲ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ରିହାତି ହେବ। ନମ୍ବର 15 ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଢ଼ିବେ ମାଓବାଦୀ। ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଢ଼ିବେ ଏବେ ମାଓବାଦୀ। ମାଓ ସଂଗଠନ ଲୋପ ପାଉଥିବାରୁ ଦଳ ଗଢ଼ିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଢ଼ିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ମାଓ ସଂଗଠନ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ଗଗନମ୍ୟାନ ପ୍ରବୀଣ ଏବେ ଏନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ କରି ନିଜ ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ନେଇ ସେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନାମ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 16 ଶରଧାବାଲି ଦଳାଚକଟା ଘଟଣା। ଶରଧାବାଲିରେ ହୋଇଥିବା ଦଳାଚକଟା ମାମଲାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ସର୍କିଟ ହାଉସ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ତଥା ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଅନୁ ଗର୍ଗ ମୋଟ 42 ଜଣଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କମାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେଣ୍ଟର ମୁତୟନ ଥିବା ପୁଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ସେମାନଙ୍କର ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 17 ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ମାର୍ଗରେ ହେବ ଚତୁର୍ଥ ରେଳ ଲାଇନ। ଓଡ଼ିଶାର ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ରାଣୀତାଲ ଲିଙ୍କ କେବିନ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରେ 5.6 କିଲୋମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଚତୁର୍ଥ ରେଳ ଲାଇନ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଆନୁମାନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ 149.32 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାଓଡ଼ା ଚେନ୍ନାଇ ମୁଖ୍ୟ ରେଳ ଲାଇନରେ ଟ୍ରେନ୍ ପରିଚାଳନାର କ୍ଷମତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ନମ୍ବର 18 ବଦଳିଲା ମତଦାନ ବୟସ, ଏବେ 16 ବର୍ଷରେ ଦେଇପାରିବେ ଭୋଟ। ଏବେ ଆଉ 18 ବର୍ଷ ନୁହେଁ, 16 ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ଭୋଟ, ବାଛିପାରିବେ ନିଜର ନେତା। ନାଗରିକ ଅଧିକାର ହାସଲ ପାଇଁ ଏବେ ବୟସ ସୀମା କମାଯାଇଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏହା କେଉଁଠାରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି? ଏହା ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବରଂ ବ୍ରିଟେନରେ ଏହି ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ମତଦାତାଙ୍କର ବୟସ 16 ବର୍ଷକୁ କମାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ୱେଲ୍ସ ପରି ବ୍ରିଟେନରେ ଏବେ ଯୁବକମାନେ 16 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବେ ତ ସେମାନେ ଭୋଟର ଅଧିକାର ପାଇପାରିବେ। ନମ୍ବର 19 ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏବେ 20,000 ଟଙ୍କା। ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଯଦି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ 20,000 ଟଙ୍କା। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଏନେଇ ଏକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର କିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 20,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ସରକାରୀ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ କରିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଯୋଜନା, ଯେଉଁ ଯୋଜନାର ନାମ ନିଭି ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ କେବଳ ପାଠପଢ଼ାରେ ସୀମିତ ରହିବେ ନାହିଁ ବରଂ ପ୍ରକୃତରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ ଶିଖାଇବାକୁ ଏବେ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 20,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ନମ୍ବର 20 2-3 ମାସରେ ଶସ୍ତା ହୋଇପାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ। ଦେଶରେ କମିପାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦାମ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ଅବସରରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ। ଏହା ସହିତ ସେ ଦାମ କମିବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ $65 ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ରହେ ତେବେ ଆଶା କରାଯାଉଛି 2-3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ କମିବ। ନମ୍ବର 21 ଇତିହାସ ରଚିଲେ ରିଷଭ ପନ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଅଛି। ସେଠାରେ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏଠାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସିରିଜରେ ପନ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ରନ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଏବେ ସେ 2ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଇନିଂସ ସହିତ 2ଟି ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିବାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ଏବେ ଇତିହାସ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଇତିହାସରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4ଟି ଇନିଂସରେ 15 କିମ୍ବା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଛକା ମାରିବାରେ ସେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 22 ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 40 ଗୁଣା ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲା।
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଉଦ୍ୟୋଗମାନ ତାରକା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କେବଳ ମଇଦାନରେ ନୁହେଁ ଆର୍ଥିକ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚମକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ IPL 2025 ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସରେ ଖେଳି ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲେ। IPL ନିଲାମୀରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ତାଙ୍କୁ 1.1 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା। ତାଙ୍କ ସହିତ ବୈଭବଙ୍କର ଆୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। 2024ରେ ତାଙ୍କର ନେଟୱାର୍ଥ ଥିଲା ମାତ୍ର 5 ଲକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ IPL ପରେ ଏବେ ବଢ଼ି 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 23 ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣା। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ହୋଇଥିବା ଦଳାଚକଟା ମାମଲାରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ବିରୋଧରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ ନିମନ୍ତେ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ହୋଇଥିବା ଦଳାଚକଟାରେ 11 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ RCB ବିରୋଧରେ ଦଳାଚକଟା ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଚାଲିବ।